नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 19 तारिख गुरुवार। आसतु आज दिन तमाम खबर पर नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, खूब कम समय जापर आज दिन संपूर्ण खबर। जदि आपण मैंने चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँद्वारा कि आपण मैंने प्रत्येक दिन एमती सर्वप्रथम लेटेस्ट न्यूज जानीपर। प्रथम खबर एणिकी यूपीआई माध्यम महाप्रभु को दान करें भक्त। ई हुंडी को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर स्वतंत्र डोनेशन सेल गठन कर जो भक्त मैंने चाहिए श्रीमंदिर कार्यालय निकट में होता नुआ डोनेशन सेल गृह को जाई उभय ऑफलाइन और यूपीआई द्वारा महाप्रभु को दान करें। यही स्वतंत्र डोनेशन सेल ई हुंडी स्थापन कर श्रीमंदिर कार्यालय निकट को लगी यही सेल रही सेल को जड़े भक्त आसी दान देवापर रसीद नहीं जापरि। जदि कई भक्त यूपीआई बा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड माध्यम अर्थदान करने चाहिए से नहीं व्यवस्था रही हुंडी तथा डिजिटल हुंडी नहीं राज्य सरकार घोषणा कर सारी। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक कहते श्रीमंदिर पर डिजिटल हुंडी तथा ई हुंडीर स्थापना करा जिवो। परवर्ती खबर जून 20 तारिख में खोल सरकारी स्कूल। घरोई स्कूल में कौन कटकणा नहीं। राज्यर सरकारी स्कूल गुड़िक जून 20 तारिख में खोलियो बोली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर आज स्पष्ट कर तेज घरोई विद्यालय गुड़िक खोलने नहीं कौन तारीख धार्य होना। विद्यालय कर्तृपक्ष इच्छा अनुसार खोली पारे। से भुवनेश्वर समस्त राज्यर किछि जिले में केतक घरोई विद्यालय आज खोलने सह पिला पाठपढ़ा आरंभ हो। जून 18, 19, 20 तारिख में अन्य घरोई विद्यालय गुड़िक खोलने पिला और अभिभावक अवगत कर। गणशिक्षा विभाग पक्षर आज एक्स माध्यम स्पष्ट कर 2024 डिसेम्बर 9 प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर जारी चिठी मुताबक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल गुड़िक ग्रीष्म छुट्टी पर जून 19 तारिख पर्यंत बंद रहिबो 20 तारिख में खोलिबो। परवर्ती खबर 2 नुह कि 3 नुहे हठात 8 गुणा बढ़िला भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पार्किंग फी। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे पार्किंग फी रे एक बड़ वृद्धि जो साधारण लोकों मध्य असंतोष सृष्टि होइछि। यात्री माने अचानक अधिक खर्चांतर सम्मुखीन होउछंती। किछि क्षेत्र राताराति दैनिक शुल्क प्राय 8 गुण वृद्धि पाइछि, जहाँ जानवाहन मालिकों को आश्चर्य और हताश करिछि। रज छुट्टी दिन में पार्किंग स्थान में सेमानकर बाइक छाड़ी आसीथिबा यात्री माने फेरिया परे एक बड़ आघातर शिकार होइथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला T20 2026 कार्यसूची। यही दिन मुहांमुही हे इंडिया और पाकिस्तान। आईसीसी द्वारा 2026 T20 विश्वकप्र कार्यसूची घोषणा करा जायछि। यही विश्वकप आसंता वर्ष अनुष्ठित होब। कार्यसूची प्रकाश पाइबा सहित केउं दल को केउं ग्रुप रे रखा जे ताहा मध्य स्थिर होई सारिछि। विशेष कथा हेउछि जे भारत और पाकिस्तान को पुणी थर समान ग्रुप रे रखा जायछि। यही दुई दल मध्य बड़ मैच तारीख मध्य प्रकाश पाई। महिला T20 विश्वकप 2026 आसंता वर्ष इंग्लैंड रे अनुष्ठित होबाकु जाउछि। यह विश्वकप्र 10म संस्करण हेबो। जून में अनुष्ठित होबाकु यह विश्वकप्र प्रथम मैच 12 तारिख में हेबो। आसंता अगस्ट 15 रु नुआ फास्टैग नियम 3000 टंकार वर्ष जाए रहिबो फास्टैगर अवधि। आसिला नुआ नियम आसंता अगस्ट 15 तारिख रु लागू हेबो। नुआ फास्टैग नियम कार्यकारी हेबो। फास्टैग टैगर वार्षिक पास 3000 टंकार वर्ष जाए रहिबो फास्टैगर अवधि। 200 ट्रिप पर्यंत आउ कौन टोल टैक्स देवाक पड़िबो नाही। यही स्कीम केवल नॉन कमर्शियल वेहिकल जेपरि कार जीप एवं भ्यान पाई लागू हेबो। यही स्कीम 2025 अगस्ट 15 समग्र देश में लागू हेबो बोली आज सूचना दैछन्ति केंद्र राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। परवर्ती खबर यात्री खुशी खबर। चलिबा आहुरी भारत में 150टी नुआ ट्रेन यात्री खुशी खबर। चलिबा आहुरी 150टी नुआ ट्रेन। यात्री सुविधा को दृष्टि रखी भारतीय रेलवाई आगामी समय सारा देश में 150टी नुआ ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यही सूचना देइछन्ति। रेल मंत्री कहिछन्ति जे एही ट्रेन गुड़िक 50टी नुआ नमो भारत ट्रेन, 100टी नुआ एमयू ट्रेन एवं 50टी नुआ अमृत भारत ट्रेन चलिबो। एही ट्रेन गुड़िक चलिबा द्वारा लोकंकर यात्रार सुविधा वृद्धि पाइबो। मंगलवार दिन हरियाणार मानसर भारतर सर्वबृहत गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनाल एक मालवाही ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करने अवसर में मंत्री यही सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर सुधारिला भारत कानाडा संपर्क। दुई देश पुणी थरे राष्ट्रदूत नियुक्ति करने हेले राजी। सुधुरिला भारत कानाडार संपर्क। दुई देश पुणी थरे राष्ट्रदूत नियुक्ति करने राजी होइछन्ति। मोदी कानाडा गस्तरे सेठाकर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सह आलोचना पर यही निष्पत्ति निया नेछि।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ପରସ୍ପର ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ କଲମ୍ବିଆରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହରଦୀପ ସିଂ ନଜର ହତ୍ୟା ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର 3 ଲକ୍ଷ ଘରେ ସୌରଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବ ଟାଟା ପାୱାର। ଟାଟା ପାୱାର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁଲଭ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ଏମ୍ଡି ଓ ସିଇଓ ପ୍ରବୀଣ ସିହ୍ନା ଓ ଟାଟା ପାୱାର ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସିଇଓ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗା ନୂଆ ସମାଧାନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିକଟରେ ସୌରଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଘର ଘର ସୋଲାର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 3ଟି ବିକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିରେ 1 KW ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅପଫ୍ରଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ 2499 ଟଙ୍କା, 2 KW ପାଇଁ 4999 ଟଙ୍କା ଓ 3 KW ପାଇଁ ଦାମ 7999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବା ଦେଶ ତାଲିକା। 9ଟି ଦେଶ ପାଖରେ 12,000ର ଅସ୍ତ୍ର। ବିଶ୍ୱର 9ଟି ଦେଶ ନିକଟରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିବା ଦି ଷ୍ଟକହୋଲମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ଜାରି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମୟରେ SIPR ତରଫରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏକ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ନିକଟରେ 5,177ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବାବେଳେ ରୁଷ ନିକଟରେ 5,459ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସେହିପରି ଚୀନ ନିକଟରେ 600 ଏବଂ ଭାରତ ପାଖରେ 180ଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ମୋଦି। ବିଶ୍ୱର 23 ଦେଶରୁ ମିଳିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ତୁର୍କୀର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସାଇପ୍ରସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମାକାରିୟୋସ୍ III ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମାନ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଭାଇଚାରା ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ବିଚାରଧାରାର ସମ୍ମାନ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏପରି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ୱଚିତ କାହାକୁ ମିଳିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱର 23ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଔଷଧ ଉପରେ ବି ଲଗାଇବେ ସେ ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର ମଙ୍ଗଳବାର 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ପରେ ନିଫ୍ଟି ଫାର୍ମା ସୂଚକାଙ୍କ 2% ହ୍ରାସ ପାଇ 21,006 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ $10 ବିଲିୟନ ପ୍ରାୟ 86,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଔଷଧ ଆମେରିକାରୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମେରିକାର ମୋଟ ଔଷଧ ଆମଦାନୀର 6%। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଫାର୍ମା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା 90 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧହାର କମାଇଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ରେପୋ ହାର 0.50% ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଋଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ପାଇଁ FD ଉପରେ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏବେ FD ଉପରେ ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସମସ୍ତ FD ଉପରେ ସୁଧହାର 0.10%ରୁ 0.25% ହ୍ରାସ କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର 444 ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର FD ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 0.25% ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। SBIର ନୂତନ ସୁଧହାର ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇତିହାସ ରଚିଲା BSNL, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ଶସ୍ତା 5G ସେବା। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ଏକ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅପକମିଂ 5G ସର୍ଭିସର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। BSNL ଏହାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G ନାମ ଦେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ BSNL ଜନତାଙ୍କ 5G ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନାମ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲା।
ଏବେ କମ୍ପାନୀ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G ନାମ ରଖିଛି। ଏନେଇ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାମ ଦେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ସାକାର କଲୁ। ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G। ସେପଟେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍କଲ୍ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 5G FW ୱାୟାରଲେସ୍ ସେବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 20ରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 20 ତାରିଖରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସ୍କୁଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗରରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଲେଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପ୍ରେ ରହିବ ତଥ୍ୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍। HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଆପ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଆପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଭୋଗ ଓ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। QR ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥଦାନ ମଧ୍ୟ ହେବ ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି। ଆପ୍ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭୋଟରଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗୁଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ନାମାଙ୍କନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ବିବରଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6.5% ହାରରେ ବଢ଼ିବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2026 ପାଇଁ ଇକ୍ରାର ଅନୁମାନ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ଭାରତର ବାସ୍ତବିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GDP ବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇକ୍ରା ଏହି ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅବଧିରେ ଦେଶର GVA ବୃଦ୍ଧି 6.3%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। GDP ଦେଶର ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ GVA ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଓ ସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଖାଉଟି ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରିତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହାର 4.2%ରୁ ଅଧିକ ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଗୁପ୍ତ ସେବା ଚାଲିଛି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପରେ ହେବ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବା ହେଉଛି ଦଇତାପତିଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା। ଦଇତାପତି ବଂଶରେ ଜନ୍ମିତ 21 ଦିନର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସେବା ପୂଜାର ଅଧିକାର। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଅଣସର ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେବକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନବସର ଘରେ ଦଇତାପତି ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଦଇତାପତିମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ନବକଳେବର ମହା ଅନବସର ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ 15 ଦିନ ଅଣସର ହେଉଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକ।